여러분, 지금 바로 제5회 한미산업협력 컨퍼런스를 시작을 하도록 하겠습니다. We will now begin the 5th Korea-US Industry Cooperation Conference. 이제 개회식을 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 최준경 한미협회 회장님께서 무대 위로 나오셔서 개회사를 해주시겠습니다. 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Honorable Vice Minister Park Sung-taek of ROK Ministry of Commerce, Industry and Energy, Chairman and CEO James Kim of AmCham Korea, members of Korea Chamber of Commerce and Industry, including Executive Vice Chairman Park Il-jun and Executive Director Lee Jong-myung, and Minister Counselor for Commercial Affairs Andrew Gately, and other officers of the U.S. Embassy, members of Korea-America Association, including our sponsors, CEO Jang Young-jin of Korea Trade Insurance Corporation, Deputy CEO An Jong-hyuk of Korea Export-Import Bank, and presenters who will be speaking during the conference, including partner Kim Chang-wook of Boston Consulting Group, Senior Research Fellow Robert Peters of the Heritage Foundation, and President Mark, managers of U.S. Energy Association, and others who will be presenting today. Vice Chairman of Korea Institute of Certified Public Accountants, Mr. Kwon Hyuk-jae, other distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you to the 5th Korea-U.S. Industrial Cooperation Conference. I am Choi Jun-kyung, Chairman and President of Korea-America Association. I'm deeply honored to delivering the opening speech at this conference at a critical time. Usually, this conference takes place in September each year, but this year the date has been moved up to meet the urgency of the changing situation. As you know, the relationship between the U.S. and Korea has always been strong, built on shared values, trust, and mutual growth. Korea is not just a security ally of the U.S., but also as a strong and a valued ally committed in the fight for freedom. Korea plays a key role in promoting peace and containing military threats. The strong military alliance between our two nations enhances regional security and supports U.S. interests in the area. Korea is also a natural economic partner of the U.S., especially with President Trump's Made in USA policy. Korea can help revitalize U.S. domestic manufacturing industries and supply chains. Korea is a global leader in semiconductors, nuclear energy, shipbuilding, and other manufacturing industries. By combining Korea's manufacturing capability and the U.S. advanced technological power, both countries can benefit from strong synergy effect. I believe the second Trump administration will continue viewing Korea as a vital economic and industrial partner, not just an important diplomatic and security ally, as industrial collaboration also helps ensure both nations' broader security cooperation. We need to have more civilian-level dialogues between the two countries like this conference. The purpose of this Korea-US Industrial Cooperation Conference is to discuss how two countries can cooperate and combine US technologies with Korea's world-class manufacturing capability would create positive synergy. Ending my speech, I want to give special thanks to Korea Chamber of Commerce and Industry for helping us prepare the fantastic program. Especially big thanks goes to Industrial Policy team led by Mr. Kim Moon-tae. Once again, thank you all very much for joining, and I hope you enjoy the sessions today and continue to support the Korea-US Industrial Cooperation. We go together. 같이 갑시다. Thank you very much.
네, 최준경 한미협회 회장님께서 또 오늘 제5회 한미산업협력 컨퍼런스의 문을 활짝 여는 개회사를 해주셨습니다. 다시 한번 뜨거운 박수 보내주시기 바랍니다. 감사드립니다. 네, 다음은 대한상공회의소 박일준 상근 부회장님께서 여러분들을 위해서 환영사를 준비해 주셨습니다. 큰 박수로 무대 위로 모셔보도록 하겠습니다. 대한상공회의소 상근 부회장입니다. I'd like to give a speech in Korean. 먼저 오늘 행사를 마련해 주신 최준경 한미협회 회장님, 또 바쁘신 일정에서 참석해 주신 박성택 산업통상자원부 차관님, 또 제임스 킴 암참코리아 회장님, 또 앤드류 게이틀리 대사관 상무공사님, 또 오늘 참석해 주신 많은 연사님과 패널 분들께 감사드립니다. 다들 잘 아시다시피 트럼프 행정부의 통상정책에 대한 관세를 비롯한 통상정책에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있어서 오늘 이 자리가 더욱더 뜻깊고 의미 있다 이렇게 생각을 합니다. 최준경 회장님께서 이제 국제투자협력 대사로 지금 활동하고 계시고 얼마 전에 미국 워싱턴에서도 아웃리치 활동을 열심히 활발하게 하셨는데 민간 업계를 대표해서 감사 인사를 드립니다. 다들 아시다시피 이 글로벌 경제가 지금은 WTO 자유무역 체제에서 어떻게 보면 각자도생의 시대를 맞이하고 있습니다. 트럼프 대통령 취임 이후에 그 속도와 강도가 좀 더 세지고 있고 또 수출에 많이 의존하고 있는 우리나라 경제에는 큰 불확실성으로 다가오고 있습니다. 미국 정부의 관세 정책이 발표가 됐고 지금은 양국 간 협상의 시간으로 넘어가고 있다고 생각합니다. 대한상의도 최태원 회장님과 주요 기업인들이 지난 2월 달에 워싱턴에서 아웃리치 활동을 했습니다만 여러 가지 미국에서 생각하고 있는 그런 무역 적자의 문제, 또 미국 내의 제조 역량의 문제, 이런 부분들은 단순한 관세 협상을 넘어서 양국 간 전략적 시너지를 낼 수 있는 산업협력이 근본적인 방안이라고 생각합니다. 이런 점에서 오늘 얘기하는 AI 분야, 또 조선과 방산 분야, 에너지 분야는 그 대표적으로 양국 간 시너지를 낼 수 있는 분야라고 생각합니다. 오늘 뜻깊은 논의가 양국 간 실질적인 협력 방안을 도출할 수 있는 그런 기반이 될 수 있는 그런 자리라고 생각을 하고 매우 뜻깊다고 생각을 하고 또 다시 한번 오늘 이 자리에 참석해 주신 모든 분들께 감사 인사를 드립니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박일준 대한상공회의소 상근 부회장님께서 이렇게 또 환영사를 해주셨습니다. 다시 한번 환영사 해주신 상근 부회장님께도 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 감사드립니다. 네, 계속해서 박성택 산업통상자원부 1차관님께서 축사 말씀을 준비를 해주셨습니다. 무대 위로 모시고 들어보도록 하겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Please welcome him with big round of applause. 반갑습니다. 산업부 1차관 박성택입니다. 컨퍼런스에 초대해 주신 최준경 회장님 감사드립니다. 예상했던 일이지만 이 트럼프 행정부 들어서 정말 한시도 조용할 날이 없는 것 같습니다. 오늘 새벽에도 반도체 의약품에 대한 품목 관세에 대한 Trade Expansion Act 232조 조사 개시가 발표가 됐습니다. 작년 말에 권한대행님을 중심으로 해서 대외경제장관 간담회 또 경제안보전략 TF 이런 것들을 주축으로 해서 범정부 대응 체계를 운영해 왔습니다. 다행히 그동안 어려운 여건 속에서도 미국 정부와 협상의 분위기를 이어나갔다는 점에서 좀 다행이라고 생각이 들고 지난주에 권한대행님과 트럼프 대통령과의 통화가 성사가 되면서 이제 본격적인 협상을 앞두고 있습니다. 우리 최준경 회장님께서도 흔쾌히 국제투자협력 대사를 수락해 주셨고 또 IRA 아웃리치를 비롯해서 큰 힘을 보태 주셨습니다. 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사드립니다. 7월 8일까지 이제 90일간의 리프리브가 이렇게 주어졌습니다. 상호 관세가 약간 유예가 되면서 어느 정도에서 숨 쉴 여지가 생겼다 이렇게 시장에서 평가가 있는 것 같습니다.
하지만 여전히 그 베이스라인 10%의 그 관세가 부과가 되고 있고, 또 우리나라 입장에서는 대미 수출 1위인 자동차, 또 철강, 알루미늄에 대해서 25%의 품목 관세가 계속 지금 부과가 되고 있는 상황입니다. 말씀드린 대로 오늘 반도체 또 의약품에 대한 그 232조 조사 결과에 따라서 또 관세가 예고되고 있기 때문에 지금 정치 상황이 매우 어렵긴 하지만 단 한시도 이 협상의 고삐를 늦출 수가 없는 그런 상황입니다. 요즘 여러 업종의 기업들하고 참 많은 대화를 나눕니다. 그 일각에서는 이 환율이 높은 수준으로 유지가 되고 있기 때문에 우리 기업들이 몇 개월은 능히 버틸 수 있지 않겠느냐, 이렇게 거시적으로 말씀하시는 분들이 종종 있습니다. 하지만 제가 현장에서 기업들을 만나보면 현실은 전혀 그렇지 않다, 이렇게 판단을 하고 있습니다. 심지어는 단 한 달도 버티기가 어려운 그런 중소 중견 기업도 많이 확인할 수가 있었습니다. 현장은 한마디로 전시 상황이다, 이렇게 평가하고 있습니다. 우리 한국 기업들이 굉장히 일을 잘합니다. 전 세계 공장을 지어놓고 또 거미줄처럼 촘촘하게 짜여진 그런 공급망 속에서 지금 이 관세 폭탄 속에서도 오로지 좀 살아남아야겠다, 그런 일념으로 활로를 모색 중인 걸 많이 보고 있습니다. 많은 대화 속에서 느끼는 거는 미국에 있는 수입하는 수입업자들은 관세 부담을 이렇게 반씩 나누자, 이런 얘기들 많이 한다고 합니다. 그나마 그렇게 협의가 되는 회사들은 상태가 좀 나은 것 같습니다. 그런데 많은 곳은 아예 그냥 관세 부담을 고스란히 수출하는 기업들이, 그 기업이 한국에 있든 베트남에 있든 어디에 있든 그렇게 부담을 해야 되는 그런 상황이라고, 오로지 믿을 곳은 정부밖에 없다, 이런 얘기를 해서 상당히 많은 책임감을 느끼고 있습니다. 우선 자동차나 철강 중심으로 해서 이 관세 부담으로부터 생기는 그런 원가 부담 리스크를 좀 줄여줄 수 있는 다양한 긴급 경영 안정 자금, 이런 것들 많이 마련하고 있습니다. 또 내수 시장에서 좀 도와줄 수 있는 부분은 도와주고, 또 한국에서 투자를 하는 경우에 투자 인센티브도 좀 보강을 해주고, 또 시장을 다변화할 수 있도록 도와주는 그런 다양한 대책들을 마련 중인데, 앞으로 미국 쪽의 그런 조치 사항들을 보면서 여러 다른 업종에 대한 대책들도 추가를 해 나갈 계획입니다. 궁극적으로는 미국과의 협상이 좀 원만하게 잘 이루어지는 게 중요하겠습니다. 상호 관세도 그렇고 여러 업종에 걸친 품목 관세에서 다른 나라에 비해서 불리한 상황에 놓이지 않도록 미국 정부와의 협상에 최선을 다할 생각입니다. 이번 협상의 특징은 아마 전례 없는 비정형적인 협상이라는 판단을 하고 있습니다. 기존의 FTA 같으면 텀쉿이 아주 명확하고 협상의 스코프이라든지 목표가 정해져 있는데 그런 게 없는 비정형적인 협상이기 때문에 상당한 창의력이 요구되는 매우 어려운 협상이 될 것입니다. 우리 산업과 국익 모두를 지켜낼 수 있도록 잘 준비하도록 하겠습니다. 1967년에 우리 대한민국이 가트에 가입을 했는데 지난 한 60여 년간 아마 자유무역 체제의 가장 큰 수혜를 입은 나라가 우리 대한민국이 아닌가 싶습니다. 지금 가뜩이나 산업 전반에 경쟁력에 지금 빨간불이 들어와 있는 상황인데, 앞으로 우리 경제와 산업이 어디로 가야 될 것인지, 이제 이게 연구 주제 수준을 넘어서서 당장 답을 내야 할 실전적인 문제가 되었다고 생각합니다. 하지만 저는 이제 이렇게 판이 흔들리고 균열이 생기면 그 속에서 또 기회의 창도 열린다고 생각합니다. 어느 길일지는 우리가 어떻게 준비하고 우리가 어떻게 대처하느냐, 우리가 어떻게 선택하느냐에 달려 있다고 생각합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 산업부 박성택 차관님께서 또 우리 기업들의 관세 부담이 좀 덜하도록 정부 차원에서도 최선을 다하겠다는 말씀해 주시면서 오늘의 자리 축하해 주셨습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 이제 제임스 김 주한 미국 상공회의소 회장님께서 또 축산 말씀 준비해 주셨는데요. 박수와 함께 무대 위로 모셔보도록 하겠습니다. Please welcome him with warm round of applause. Good morning, everyone.
It is a great pleasure to join all of you today. I just want to begin by expressing my very sincere appreciation to the Korea Chamber of Commerce and Industry for helping lead this very important and a timely event. Starting with my special thanks to Vice Chairman Park Yoo-jun from KCCI. We have had a very strong partnership, and I know that with your leadership, APEC 2025 will be very, very successful. I also want to thank and recognize the first Vice Minister of MOTI, Mr. Park Sung-taek, for his outstanding leadership. He has a very, very important role, especially this year, and I think we can all count on his strong leadership to help pave the right solutions. Additionally, I want to thank my good friend, Chairman and President, Mr. Choi Jung-young of the Korea Americans Association. For decades, you've been a tremendous asset for both the U.S. and Korea partnership. So thank you for all you do. And also my very good friend, Andrew Gailey, the Minister Counselor from the U.S. Embassy here. We've had a long partnership, and what he does at the U.S. Embassy is really, really important to making the relationship between U.S. and Korea become very successful. Today marks 85 days since President Trump's inauguration in January. Under the current U.S. administration, there is a renewed emphasis on expanding U.S.-Korea industrial cooperation, particularly in strategic sectors. With Korea's presidential election approaching in early June, I think the U.S.-Korea relationship stands at a critical juncture. Just a few weeks ago, I had the special privilege of hosting the governor of Alaska, Mike Dunleavy, here in Korea. I spent 2 days with him, from morning to evening. I can tell you that Governor Dunleavy has the eyes and ears of President Trump. I hope that he had some very positive things to say about Korea, and I think he will. During my 2 days with the governor, besides LNG Alaska project, we talked about shipbuilding, aerospace and defense, semiconductors, and AI, which are enormously important for the U.S.-Korea partnership. At the same time, geopolitical and economic uncertainties continue to pose challenges for both governments and businesses here. Strengthening trade and investment ties will require continued efforts from all parties. In this context, AmCham just published our annual Business Environment Insight Report. It just came out less than a week ago. And just to give you some summary, the report highlights over 70 regulatory challenges in Korea that may hinder market access and expansion for U.S. goods and services across 12 key industries, which includes pharma and digital economy. This insight report is available on a public basis. We also held our annual business survey. And the great news is that it reaffirms Korea's position as the second most preferred location for setting up a regional headquarters, which is very, very good news. However, 50% of the respondents now rate Korea's business environment as below average, which is a sharp increase from last year. Additionally, 57% of companies reported negative impacts of the Korean government policy on their operations, up from 36% previous year. This is not meant to criticize the Korean regulatory environment, but an opportunity to kind of help address challenges that are fairly evident. And against this backdrop, the Korea-specific regulatory reform emerges as the most urgent priority. And I think it's going to be a key determinant for success in APEC 2025. AmCham is here to work closely with the Korean government. As I've expressed before, First Vice Minister of MOTI,
he does an amazing job. Okay, and we want to work very closely with the first vice minister to support him in helping make Korea become very, very successful. So again, I think we're going to have a very positive discussion today. I want to thank all of you for being here, and let's work together to really help make Korea the best place to do business here in Asia. Thank you very much. 네, 감사드립니다. 제임스 김 회장님께서 오늘 이 자리가 새로 출범한 트럼프 2기 행정부와 한국의 원만한 관계 형성에 한 걸음 더 가까워지는 그런 방안을 모색하는 자리가 되기를 바란다는 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. Thank you so much for your warm speech. 네, 그럼 계속해서 또 축사 말씀 들어보도록 하겠습니다. 앤드류 게이틀리 주한 미국 대사관 상무공사님께서 축사 말씀을 준비해 주셨습니다. Please welcome him with big round of applause. 안녕하세요. 제가 미국 대사관에서 일하는 앤드류 게이틀리입니다. 오늘 행사가 참석 기회를 받아서 아주 행복합니다. 제가 한국어 실력이 아주 낮아서 오늘 영어로 말씀드립니다. I wanted to start off by thanking Vice Minister Park, Ambassador Che, and Vice Chairman Park. Today's event is truly timely, and the topics chosen are outstanding. So I was very eager to have the opportunity to attend today. This is an important moment as we seek to recalibrate the US-Korea bilateral trade relationship. Talking about the events at today's excellently designed program, the advent of AI is important because it represents a major shift in how we solve problems, make decisions, and interact with technology. Allies like the United States and Korea are well poised to cooperate in this area. Already, the United States and Korea are cooperating in the hardware and data centers that are powering the AI revolution. Shipbuilding is another critical area for cooperation between America and Korea. Korea has the strongest shipbuilding sector of any US ally and is a natural partner as the United States seeks to improve our own shipbuilding capabilities. Discussions on enhanced shipbuilding cooperation have already begun, and we look forward to further discussions. Finally, energy is also a natural area for increased exchanges. Korea imports more than 90% of its energy, while the United States has abundant natural energy resources. As Jim brought up a moment ago, Alaska Governor Mike Dunleavy was just here in Korea, meeting with both government and private sector stakeholders. The Alaska LNG project is a once-in-a-lifetime opportunity for Asia to secure its energy future. Discussions are ongoing, and we look forward to facilitating positive outcomes that will pave the way for sustainable energy solutions and the strengthening of the US-Korea energy partnership. Further, civil nuclear sector cooperation between the United States and Korea is another area ripe for increased cooperation. Following the signing of the Civil Nuclear Memorandum of Understanding between the United States and Korea in January, we anticipate exchanges will accelerate. So in sum, once again, congratulations to KCCI for organizing today's event. Excellent topics and couldn't be more timely. Thank you. 네, 감사드립니다. 게이틀리 상무공사님께서 또 오늘의 컨퍼런스를 축하해 주시면서 유창한 한국어 인사 말씀과 함께 축사 말씀 준비해 주셨습니다. Thank you so much for your warm
congratulatory remarks. 한 번 더 박수 보내주시면 감사드리겠습니다. 감사합니다. 네, 이제 첫 번째 세션을 시작을 하도록 하겠습니다. 김창욱 보스턴 컨설팅 그룹 매니징 디렉터 파트너님께서 한미 AI 첨단 반도체 분야라는 주제로 발표를 준비해 주셨습니다. 뜨거운 박수와 함께 김창욱 매니징 디렉터님을 무대 위로 모셔보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 보스턴 컨설팅 그룹의 반도체 담당하고 있는 김창욱 파트너입니다. 네, 이 자리에 초대해 주셔서 너무 감사드리고요. 저는 오늘 그 한국, 미국의 AI 그리고 첨단 반도체에 대한 협력 방안에 대해서 현황 및 저희가 어떤 부분에서 좀 협력할 수 있을지 몇 가지 단초를 좀 가지고 말씀드려보겠습니다. 일단은 AI가 여러분들께서 뭐 충분히 많이 오픈 AI, 챗GPT 덕에 좀 체감을 하시고 계시겠지만 굉장히 급속도로 우리의 삶을 바꿔나가고 있다고 생각을 합니다. 예를 들면은 지금 보시는 화면이 어떤 의미냐면은 PC에서 앞으로 PC 그 디바이스 메이커들이 어떤 방식으로 좀 더 그 소비자들을 그 매력을 느끼게 할까라고 하는 측면에서 오른쪽에 보시는 그 리콜 리와인드라는 기능을 만들려고 해요. 이게 뭐냐면은 여러분들이 컴퓨터를 쓰시면서 굉장히 불편한 것 중에 하나가 내가 예전에 그 자리 어디다 뒀더라? 내가 그 작업 어떻게 했었더라? 이 리와인드 리콜은 어떤 기능이냐면은 여러분들이 PC를 사용하는 모든 마우스의 움직임 전체를 다 녹화를 해요. 그랬다가 내가 예를 들면 키워드로 이 자료 어디 있는지 찾아줘 그러면 그 영상을 AI가 학습해서 돌려봐서 답을 준다는 얘기죠. 굉장히 파워풀할 것 같아요. 그리고 또 모바일 폰에서 지금 새로 추진하려는 이미 뭐 구글에서 얘기도 했었지만은 추진하려는 기능은 여러분들 저는 이거 되게 갖고 싶은 기능인데 여러분들이 이렇게 많은 사람들을 만날 때 스마트폰으로 딱 비추면 이 사람이 누군지가 명함처럼 밑에 떠요. 그리고 그 사람을 내가 몇 시에 어떻게 만났고 내 스케줄에서 어떤 음식을 뭐 좋아했고 등등을 쫙 깔아줘요. 그럼 되게 좋겠죠. 이런 기능들을 앞으로 이제 그 여러 디바이스 메이커들이 추진을 하려고 하고 있다라는 게 이제 우리의 삶을 크게 바꿀 거라는 측면의 얘기고요. 그 다음에 이제 AI가 가지고 있는 큰 잠재력에 대한 얘기입니다. 이게 어떤 그림이냐면은 왼쪽에 보시는 그림은 지금의 그 산업용 로봇. 그래서 예를 들면 자동차를 만드는 현장에 산업용 로봇 팔들이 있죠. 이 로봇 팔들을 어떻게 설치를 해야 하냐면 처음에 하드웨어는 갖다 놓아요. 로봇은 갖다 놓지만 이거를 그 시스템 인테그레이터, 로봇 SI라고 불리우는 시스템 인테그레이터들이 코딩을 해요. 그래서 이 좌표에서 이 좌표로 이걸 잡아서 이리 옮겨라라는 거를 하나하나 한 땀 한 땀 코딩을 해줘야 하는 거죠. 그런데 이제 구글의 RT2라는 걸 발표했을 때 어떤 거냐면 이제 저런 것도 두 가지가 있는데 지도 학습과 비지도 학습이라는 게 있어요. 그래서 여기서 보여드리는 거는 그냥 이 장면을 보고 로봇이 아 이거를 내가 사과를 잡고 일로 옮기라는 거구나라고 자기가 학습을 해서 옮기는 그런 게 이제 비지도 학습이고 지도 학습이라고 하면은 이 사과를 이쪽으로 옮겨라라는 그 인스트럭션을 주면은 그거에 따라서 움직이는 거죠. 그래서 AI라는 것들이 이제는 앞으로 앞에 보셨던 그냥 우리 인간의 삶만을 바꾸는 게 아니라 더 훨씬 더 큰 잠재력을 가지고 움직이고 있다라는 말씀을 드리고 싶어요. 근데 이제 보통 우리가 많이 얘기하고 있는 것들이 인간의 삶을 바꾼다. 즉 AI가 침투할수록 우리는 나의 일의 방식이 바뀌거나 일자리가 바뀔 거다라는 얘기들은 굉장히 많이 하지만 실제로는 산업 구도도 크게 바꿀 거다라는 건 중요한 임플리케이션인 것 같아요. 무슨 얘기냐면 앞부분에 있었던 그 로봇 SI라는 걸 예를 들어보면 지금 이제 보여드리는 단계는 로봇이 레벨 1은 일반적인 그냥 로봇이었다고 하면은 레벨 2가 SI가 필요하지 않고 자동으로 코딩을 해줘서 좌표를 그러니까 지금도 코딩 자동화는 되게 많이 되고 있죠. 그 챗GPT를 써보시면은. 그래서 이제 코딩을 자동화해 준다가 레벨 2고 레벨 3는 내가 지도를 해주면 이 로봇이 알아서 학습을 해서 좌표를 인식하고 움직여진다. 예를 들면 꼭 정해진 위치가 아니어도 정해지지 않은 위치에서도 작업을 할 수 있게 되는 그런 단계들을 의미하는데요. 그러면 예를 들면 레벨 2가 오면 어떤 일이 생기냐면 로봇 SI 회사는 망할 수밖에 없겠죠.
레벨 3가 와버리면은 지금에 있던 정형적인 작업을 하는 로봇 팔들은 쓸모가 없게 되고 비정형 작업을 할 수 있는 트레인된 로봇들이 세상을 점유하게 되겠죠. 그러면은 레벨 2나 레벨 3가 나타나면서 벌어졌던 기존의 산업에서의 강자들이 한순간에 내 경쟁력을 잃고 쇠락 혹은 없어질 수 있는 위기까지 가져올 수 있는 게 AI의 엄청난 파급력이다라고 생각을 합니다. 자, 그냥 이 앞부분은 좀 서두적인 말씀이었고, 이제 그러면은 AI라는 거에 대한 좀 반도체와 AI에 대한 저희의 시각을 좀 말씀드려보면, 첫 번째는 우리가 지금 생각하는 것보다 AI는 굉장히 초창기 단계다라고 말씀을 드리고 싶어요. 물론 구글이 알파고를 만들기 시작했던 시점은 꽤 시간은 지나긴 했지만 그 AI가 본격적 상용화가 됐던 시점은 아마도 뭐 저는 역사책에 나오지 않을까 싶은데 챗GPT가 세상에 상용화되었을 때, 근데 그게 언제냐면은 2023년도 1월달, 2월달 즈음이었고 본격적으로 사람들이 사용하기 시작한 거는 2023년도 7, 8월이에요. 2년이 채 안 됐다는 얘기고요. 이 차트가 보여드리는 거는 뭐냐면은 엔비디아가 아랫줄에 있었던 건 엔비디아가 23년도 초창기에 초반에 자신들의 사업 계획으로 이만큼이 GPU가 팔릴 거야 라고 그렸던 선이고요. 위에 거는 7월쯤에 사업 계획을 바꾼 거예요. 야, 이거 사업 계획을 이렇게 높여버린 거죠. 본인들도 예측하지 못했던 일이 일어났다라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 갑자기 붐이 일어난 거는 저는 이제 다시 강조하면 얼마 되지 않았다. 그래서 우리 한때 아침에 제 기억에는 일요일이었나 그랬는데 엄청난 문자들이 와서 깜짝 놀라서 봤더니 이 딥시크 때문에 난리가 났었죠. 그리고 나서 딥시크 때문에 엄청난 디스럽션이 일어나네 막 하면서 난리가 났었지만, 궁극적으로 일반적으로 여러분들께서도 이제 과거를 좀 반추해 보시면 스마트폰도 처음 나왔을 때 초창기에는 엄청난 기능들의 혁신과 엄청난 경쟁자들의 수많은 혁신들이 움직였던 시대가 있었어요. 모든 기술의 초창기는 이러한 큰 혁신들이 끊임없이 일어나고 뒤집힌다. 그래서 저도 이제 이 딥시크를 봤을 때는 아직 절대 강자가 지금 만들어지지 않은 AI 시장에서 그 관측되는 그냥 일반적인 현상이 아니냐라고 좀 보고 있다는 말씀입니다. 이제 조금 더 우리가 오늘 얘기 드리려는 본론에 가깝게 가보면, 그러면은 이제 이런 AI 그리고 반도체 측면에서 어떠한 플레이어들은 괴로움을 겪고 있는가라는 측면의 얘기인데요. 이제 왼쪽에 보시는 얘기들이 빨간색으로 뭐 10빌리언 달러 단기 내 0.5빌리언 달러 투자가 늘어난다 이런 얘기들을 하고 있는 게 무슨 얘기냐면, 아까 맨 처음에 보셨던 게 이제 원래는 우리가 보통은 챗GPT, 지금은 이제 사진도 올리고 하지만 보통은 텍스트를 올리고 텍스트를 인풋으로 받아서 아웃풋을 사진이나 텍스트로 돌려주는 게 일반적인 라지 랭귀지 모델이 하는 일이죠. 그런데 앞으로 아까 보여드렸던 리와인드 리콜이라던가 카메라를 띄우고 보여주는 거는 멀티모달 모델이라는 게 필요해요. 무슨 얘기냐면 받아들이는 인풋 소스가 사진이나, 여기까지는 괜찮을 수 있어요, 동영상이 되는 거죠. 그리고 조금 더 전문적으로 얘기하면 동영상이 되기 시작하면 동영상의 포맷은 엄청나게 많아요. 수많은 다른 코덱들을 다 내가 인지하고 영상을 인풋으로 받아야 되면 데이터 센터, 특히 하이퍼스케일러들, 뭐 소위 마이크로소프트, 구글, 아마존 이런 회사들의 입장에서는 자신들이 지금까지 랭귀지 모델에 투자했던 돈보다 더 큰 돈을 투자해야 된다는 얘기가 돼요. 왜냐하면 인풋 값이 동영상과 사진이 되었으니까 용량이 엄청나게 늘어난다는 겁니다. 그걸 또 학습시켜야 되고 이 난이도가 올라가기 때문에 지금 현재 이제 평균적으로 데이터 센터를 만드는데 회사별로 조금씩은 다르지만 한 30빌리언 달러에서 50빌리언 달러 정도의 돈이 들어가는데, 추가적으로 라지 멀티모달을 구현하기 위해서 10빌리언 달러 이상의 돈을 더 투자해야 된다는 이 난관에 봉착을 했죠. 그래서 오른쪽에 보시는 얘기도 이런 하이퍼스케일러들이 올해부터는 이제 다시 이제 좀 돈을 벌어보자, 그동안은 돈을 많이 썼다, 투자를 했다 그랬는데 멀티모달 하려고 보니까 어라 큰일 났네, 나는 어떻게 이게 수익성을 지금 마련해 볼 방법이 없네 라고 하면서 굉장히 괴로워하고 있다는 점이 이제 하나의 포인트고요. 두 번째는 이 안에서도 반도체 투자가 굉장히 중요한 역할을 하고 있다. 즉 중요한 뭔가 경쟁력을 좌우하게 된다라는 말씀인데요.
왼쪽에 보시는 그림은 엔비디아가 죄송합니다. 그 AI 그래서 GPU 또는 NPU의 수량이 얼마나 성장할 건지 보시면은 23에서 24가 거의 2배가 뛰었고 아까 충격적으로 늘어났던 시기 그 이후로도 굉장히 짧은 기간 5년 만에 다시 또 2배 가까운 숫자로 늘어난다. 그리고 시장 규모도 아까 제가 말씀드렸던 일반적인 하이퍼스케일러들이 그 회사당 투자가 대충 한 30에서 50빌리언, 전체를 다 합치면 한 500빌리언 달러인데 가운데 25년 정도만 보셔도 그 안에서 반도체로 투자해야 될 돈이 3분의 1 정도는 된다는 반도체가 굉장히 큰 규모를 차지한다는 말씀이고요. 오른쪽에 있는 얘기들을 보시면은 그런데 예를 들면 이들이 얼마나 AI를 잘 구현할 거냐는 지금 현재로서는 GPU, NPU들이 충분히 갖춰져서 충분히 학습을 시키고 빠르게 학습시키고 빠르게 추론을 시키는 게 중요하기 때문에 반도체가 중요한 역할을 한다. 그리고 페이스북의 주가, 메타의 주가 같은 것들도 보시면 이들이 나 엔비디아의 GPU를 얼마나 확보했어 할 때마다 IR에서 발표를 하면 주가가 크게 출렁이는 올라가는 모습들까지 보여줘서 반도체가 AI에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있다라는 말씀을 드리고요. 그래서 이제 앞에 있었던 얘기들을 종합을 해서 좀 말씀드려보면은 한국과 미국의 어떠한 협력이 가능할까? 물론 트럼프 2기 정권까지 연결을 하면은 좀 더 생산 관점에 대한 얘기를 할 수 있겠지만 저는 AI 반도체 이 두 가지 키워드 안에서는 생산 관점보다는 조금 더 거시적인 협력 관점에 대한 얘기를 좀 단초로 잡아봤습니다. 그래서 첫 번째는 그 아까 말씀드렸던 하이퍼스케일러들 대부분 미국 회사입니다. 4대 하이퍼스케일러들 메타를 거기다 포함하면 4대 하이퍼스케일러라고 불리우는데 첫 번째는 막대한 투자에 대한 부담 그리고 이 투자의 부담들을 어떻게 하면 좀 덜어낼 거냐를 지금 두 가지 방향으로 고민들을 하고 있습니다. 첫 번째는 본인들이 가지고 있는 모델 이거를 이제 파운데이션 모델이라 부르는데요. 이 파운데이션 모델을 본인들의 용도로 쓰는 것이 아니라 다른 회사에게 공급을 해주고 그 회사 입장에서는 이미 잘 갖추어진 파운데이션, 학습된 파운데이션 모델을 쓰는 거예요. 예를 들면 한국의 은행이라고 하면 이 라지 랭귀지 모델이 일부 학습되어 있는 은행용에 맞는 그 파라미터만 가지고 와서 챗봇을 만들면 됩니다. 근데 이 챗봇을 예를 들면 은행이 혼자서 만들려고 하면 굉장히 많은 투자와 노력이 필요하기 때문에 이런 방식으로 해서 그 하나의 수익원을 마련하려고 하는 게 하나고 두 번째 아래쪽에는 스마트폰이나 PC를 만드는 회사들한테 모델을 주고 PC에 아까 보여드렸던 리와인드 리콜 같은 기능을 집어넣어서 PC 메이커는 자기의 디바이스를 차별화하고 하이퍼스케일러는 자기의 파운데이션 모델을 빌려줌으로써 이걸 가지고 수익을 낼 수 있는 모델이거든요. 그렇기 때문에 이제 포인트는 이런 하이퍼스케일러들이 많은 투자에 대한 수익으로 전환을 필요로 하는 상황에서 한국에 있는 많은 기업들이 이들과 협력해서 파운데이션 모델을 어떻게 공유하고 활용하고 협력할 것인가 하는 하나의 좀 생각해 볼 수 있는 단초인 것 같습니다. 두 번째는 이 하이퍼스케일러들이 아까 말씀드렸던 큰 투자 중에서 또 하나의 부담스러운 투자가 시작됐어요. 말씀드렸던 대로 라지 랭귀지 모델만을 가지고 예를 들면은 제가 뭐 지방에 있는 A은행이라고 쳐보면 A은행이 나의 은행을 위한 AI 서비스 챗봇을 만들려고 하는데 70빌리언 개의 파라미터를 가진 오픈 AI의 파운데이션 모델을 그대로 쓸 필요가 없는 겁니다. 그러니까 아까 말씀드린 대로 이거를 스몰 미디엄 랭귀지 모델이라고 해서 LLM 대신 SMLM이라고 부르는데요. 이 SMLM을 구현시키기 위해서 큰 데이터 센터가 필요하지 않아요. 그러면 예를 들면 하이퍼스케일러의 입장에서도 한국의 그런 작은 SMLM을 할 수 있는 데이터 센터, 소규모 데이터 센터를 만들고 싶어 합니다. 그래야 데이터 센터가 한국에 있는 기업의 근처에 붙어 있어야 추론의 스피드도 빨라지거든요. 예를 들면 미국에 있는 서버를 쓰면 왔다 갔다 하기 때문에 추론에 시간이 걸려요. 그래서 이걸 가까이 붙이고 그래서 로컬에 있는 데이터 센터, 작은 데이터 센터를 만들고 싶은데 결국 또 투자입니다. 그래서 이런 하이퍼스케일러들의 또 중소형 로컬 데이터 센터를 만드는 거를 어떻게 같이 협력할 거냐, 투자할 거냐, 도울 거냐에 대해서도 하나 서로 윈윈할 수 있는 방법이 있지 않을까라는 생각을 하고요. 세 번째는
제가 어디서도 좀 방송에서도 이런 얘기를 드렸었는데 AI를 구현하는데 여러분들이 많은 머릿속에는 GPU라고 생각하고 그래 HBM도 있지 정도로 생각하시지만 사실은 사각편대입니다. 그래서 CPU, D램, 랜드 그리고 거기에 이제 GPU가 포함이 돼요. 그리고 D램을 쌓아 올린 게 HBM이잖아요. 이 사각편대가 있어야만 AI를 구현시킬 수 있거든요. 그런데 CPU는 살짝 뭐 괜찮지만은 지금 문제는 여기다가 GPU를 또 구현하기 위해서 이제 TSMC가 제공한다고 하는 어드밴스 패키징을 포함하면 이 사각편대 안에서 핵심적인 GPU, HBM 그리고 사각편대 안에 제가 플러스 1이라고 해놓긴 했지만은 어드밴스 패키징이 지금 서로 수급이 밸런싱이 안 맞습니다. 수급 밸런싱이 안 맞으니까 가격이 크게 오르거나 공급 안정성이 부족하기 때문에 산업의 불안정성이 커지는 거고 지정학적인 위기까지도 여러 가지 발생을 하고 있다는 거거든요. 우리 한국 입장에서는 들고 있는 게 HBM과 일부 패키징에 대한 기술을 좀 들고 있을 수 있을 거고 거기에 뭐 추가적으로 랜드까지도 좀 포함을 시킬 수 있을 거고 미국의 입장에서는 필요한 GPU에 대한 이 공급. 그래서 어떻게 하면은 양국 간에 서로 필요한 사각편대를 합쳐놓고 도울 수 있을까도 하나 생각해 볼 만한 단초이고 이 또한 뭐 트럼프 정권에서 이제 관세 얘기를 계속 하고 계시지만은 양국 간의 이 공급 밸런스를 맞출 수 있는 그리고 관세 측면에서도 윈윈할 수 있는 방법들을 좀 강구해야 되지 않을까가 세 번째 얘기고 마지막 네 번째는 이게 이제 바이든 정부 때 칩스 액트의 좀 전략 계획 안에서 이제 앞으로 2030년도까지 미국에서 6만 7천 명의 엔지니어가 부족하다라는 얘기를 하고 있었습니다. 물론 이게 이제 숫자가 조금 더 늘어났다고는 하는데요. 여튼 포인트는 대부분이 미국에 제조를 해야 되는 이제 상황에서 제조 엔지니어가 부족한 거예요. 반면에 한국은 지금 엔지니어가 어디가 많이 부족하냐면 연구 엔지니어가 더 많이 부족한 상황이에요. 제조 엔지니어는 충분히 있고 그래서 연구 엔지니어가 부족하니까는 실리콘밸리의 모 장비 회사는 우리의 R&D 센터를 만드나 이런 고민들까지 하고 있거든요. 그러면 양국 간에 엔지니어가 부족한데 미국엔 오히려 연구 엔지니어가 실리콘밸리에 더 많이 남아있죠. 그래서 어떻게 하면 이거를 서로 교류해서 엔지니어의 서로 부족한 부분들을 메꿔볼 수 있을까라는 것도 한번 생각해 볼 수 있는 단초인 것 같습니다. 그래서 오늘 여기까지 이제 제가 말씀드리는 거는 AI와 반도체 굉장히 중요한데 한국과 미국의 각각의 기업이 가지고 있는 처해 있는 상황과 니즈에 따라서 협력해 볼 수 있는 부분들이 좀 있는 것 같다. 이거는 근데 단지 기업 차원에서만 할 수 있는 건 아닐 것 같고 정부 관 차원에서도 좀 도와서 같이 한번 이거를 앞으로의 좀 미래를 현명하게 슬기롭게 좀 대처해 나가는 모습을 만들어 보자라고 결론을 짓고 마무리하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사드립니다. 김창욱 보스턴 컨설팅 그룹 매니징 디렉터 파트너님께서 AI 반도체 분야에서 한국과 미국이 서로 협력할 수 있는 방안에 대한 그런 발표 준비해 주셨습니다. 다시 한번 수고해 주신 김창욱 디렉터님께 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다.